Namaste students, this is your social video for class 4. In the previous video I taught you first lesson, second unit till book page number 115. Okay, so till this I completed children, so now I am continuing from this part. Okay, so what all we learned in this lesson? So for a while we will just recap the points. The story of Madras Presidency. Okay, we need to the story of Madras Presidency. மദ്ராஸ் மாகாணம் அது எப்படி தமிழ்நாடு அப்படின்னு பெயர் மாற்றத்தோட இன்றைய அளவும் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி லெசனில். ஸோ நவ் ஆல் ஆஃப் யூ டேக் புக் பேஜ் நம்பர் 115. Okay, so what is given here? Let us learn more about the 4 regions of Tamil Nadu. So after converting Madras Presidency as Tamil Nadu, then it was again divided into 4 regions. Okay, so that 4 region today we will learn. So first one, region 1. Region 1. So what all comes under this region? Listen, Madras. First one, Madras. Okay, what about Madras is given? The modern districts of Chennai, Tiruvallur and Kanchipuram constituted the Madras district. So nowadays what? Kanchipuram, then Tiruvallur and Madras. Okay, nowadays it is known as Chennai, no? So all this place constitute this Madras Presidency in the region 1 during that 1947 on that time and all. Okay. So British bought a part of the land from the Nayak rulers in 1639. They built Fort St. George and named the area Madrasapattinam. So in the year 1629, what happened? British bought some land. Okay, from whom? From the Nayak Mannas. Nayak மன்னர்கள்கிட்ட இருந்து British ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணாங்க? ஒரு piece of land வாங்கி they constructed a Saint Fort George. Okay. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அது இப்போ என்னவா இருக்குது, தமிழகத்தினுடைய செயலகமாக இருக்கு இல்லையா? எஸ், அந்த கோட்டையை கட்டினது யார் அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள், பிரிட்டிஷ் பீப்புள். ஓகே, ஸோ ஃபார் வாட் பர்பஸ் அப்படின்னா ஃபார் தேர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ். ஓகே, எஸ். ஸோ அண்ட் தே நேம்ட் தட் பிளேஸ் அஸ் மദ്രാസപട്ടണം. Okay, that was a familiar name, I think. Then Gudiyam caves are rock shelters in South India and are known for their prehistoric stone tools and evidence of humans living there nearby 2 lakh years ago. Yes, இந்த குடியம் அப்படிங்கிற ஒரு குகை, சரிங்களா? அந்த குகையில் 2 லட்சம் வருடங்களுக்கு முந்தைய காலத்திலேயே மனிதர்கள் வாழ்ந்ததுக்கு உண்டான சான்றுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் so these are all in Madras. Then Mamallapuram. Okay, so Mamallapuram was created by the Pallava dynasty. So in the region 1 we read some point about Madras, and now Mamallapuram. Okay, so it was created by the Pallava dynasty. So Pallava மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மாமல்லபுரம் அப்படிங்கிற ஏரியா. Okay, it has many rock sculptures and is declared by UNESCO as a World Heritage Site. Yes, of course, you know, some of you might have visited இல்லையா? நீங்கள் கூட நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க, மாமல்லபுரம் விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாமல்லபுரம் அப்படிங்கிற சிட்டி பல்லவ மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. அண்ட் இட் வாஸ் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் த வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ், அதாவது உலக பாரம்பரிய சின்னம் அப்படின்னு சொல்லி யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் உத்திரமேரூர். Okay, an ancient Chola village is located in Kanchipuram district. The temple inscriptions of Uttiramerur are notable for their historical descriptions of rural self-governance. So Chola
சோழ மன்னர்கள் ஆண்டு காலத்தில் இந்த உத்தரமேரூர் அப்படிங்கிற பகுதி வந்து ஒரு கிராமமாக இருந்தது. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் டெம்பிள் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சிட்டி. சரிங்களா? ஸோ இங்கே மெட்ராஸ்லேயே வந்து என்னது மாமல்லபுரம் பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது உத்திரமேரூர். Then next one we will read about North Arcot. So as like Madras, next one in the region 1 in the அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல் மண்டலம், இரண்டாம் மண்டலம், மூன்றாம் மண்டலம், நான்காம் மண்டலம்னு இதை மண்டல வாரியாக பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா? அதில் முதல் மண்டலத்தில் மெட்ராஸ், அதுக்கடுத்தது நார்த் ஆர்காட். இப்போ நவ் திஸ் நேம் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டட். அப்போ என்ன பிளேஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு நார்த் ஆர்காட்டில் அப்படிங்கிறத we will see. The modern districts of வேலூர் அண்ட் திருவண்ணாமலை. எஸ், இப்போ இருக்கக்கூடிய வேலூர் அண்ட் திருவண்ணாமலை இந்த பகுதி தான் இப்போ ரீஜன் 1ல என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, நார்த் ஆர்காட். Constituted the North Arcot district. Velur Fort is an ancient fort built in 1566 by Chinna Bommi Nayak and Timmareddy Nayak. Yes, நம்ம வந்து வேலூர் கோட்டை, சிஞ்சி கோட்டை, இந்த மாதிரி நிறைய கோட்டைகள் பேர் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். சரிங்களா? இல்லைனாலும் இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய உங்களோட ஹையர் கிளாஸஸில் நீங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் படிப்பீங்க. ஸோ அந்த வேலூர் கோட்டை வந்து இந்த யார் பொம்மி 2 persons நேம் சின்ன பொம்மி நாயக் அண்ட் திம்மரெட்டி நாயக், இவங்க தான் வந்து அந்த கோட்டையை கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then the Vainu Babu Observatory is an astronomical observatory. It is located at Kavalur. This is the biggest observatory in Asia. So in the Vainu Babu Observatory, சரிங்களா, அதாவது அறிவியல் ஆராய்ச்சி தரம், இதுவும் வந்து இங்கே காவலூரில் இருக்குது வைனு பாபு அப்சர்வேட்டரி. It is located at காவலூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுவும் வந்து இந்த நார்த் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏரியாவில் இருந்திருக்கு. Then we will read about South Arcot. So மெட்ராஸ் பார்த்தாச்சு, நார்த் ஆர்காட் பார்த்தாச்சு, இப்போ அடுத்தது சவுத் ஆர்காட். So South Arcotல என்ன இருக்கு, that we will see. Okay. The modern districts of விழுப்புரம் and கடலூர் constituted the South Arcot district. Yes, இப்போ இருக்கக்கூடிய விழுப்புரம் அப்புறம் கடலூர் இதுதான் வந்து அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சவுத் ஆர்காட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சரி, இதில் Aravoli is an experimental township in Viluppuram district near Puducherry. It is a place where people from all over the world come and live together to build a culture of unity. So இந்த Aravoli அப்படிங்கிற பிளேஸ் அப்படின்னா இது வந்து உலகத்தில் இருந்து பல்வேறுபட்ட மக்கள் வந்து ஒன்று கூடி அவங்களுடைய they will come and show their unity, okay, unity in their culture. Then next one, Jinji Fort. So I told no when I wrote the Velur Fort. So அந்த மாதிரியான இந்த Jinji Fort, also called as Senji Fort, is one of the beautiful forts in Tamil Nadu. This fortress is built across 3 hillocks in Viluppuram district. The British called this fort as Troy of the East. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, வேலூர் கோட்டை மாதிரி தான் ஜிஞ்சி கோட்டை அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோட்டையாக இருந்திருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ பியூட்டிஃபுல் ஃபோர்ட், ரொம்ப அழகான கோட்டையாகவும் இருந்திருக்கு. அண்ட் திஸ் ஃபோர்ட் இது வந்து 3 மலைகளையும் 3 மலைகள் மேலே தொடர்ச்சியாக வந்து கட்டப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய கோட்டை. இது ஜிஞ்சி கோட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஜிஞ்சி கோட். That's all. So next one, turn to your next page, 117. See, Port Novo was also called as Parangipettai, is situated in Kadalur district. The first iron and steel industry of India was located at Porto Novo in 1830. So இந்தியாவிலேயே முதல்ல அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி இந்த பிளேஸில் தான் இருந்திருக்கு. அதுக்கு போர்ட்டோ நோவோ அப்படின்னு பேர். இட் வாஸ் பிகன் இன் த இயர் 1830 எங்கே, கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில். சரிங்களா? ஸோ தட் வாஸ் த திங். Porto Novo. Porto Novo. What is Porto Novo? It is a famous iron and steel industry which was first constructed in India. Okay. So that's all children about the region 1. In the region 1 we read about Madras area and North Arcot and South Arcot area. Okay, then now
we will read about the second region. Okay, region 2. Yes. So what are the parts that come in the second part that we will see? Okay. Yes. Salem, then Coimbatore and the Nilgiris. These are the three parts that comes under second region. First one Salem, then second one Coimbatore, and third one the Nilgiris are the region that comes under the second region. Okay, so first Salem பத்தி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். The modern districts of Salem, Dharmapuri, Krishnagiri and Namakkal constitute the Salem district. So இப்போ இருக்கக்கூடிய சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி இந்த பாட்டெல்லாம் வந்து ரீஜன் 2ல சேலம் அப்படிங்கிற ஒரே பகுதியில் இருந்திருக்கு. சரிங்களா? The name Salem is derived from the word Sailam. It means an area surrounded by mountain. அதாவது சைலம் அப்படின்னா மலைகளால் சூழப்பட்ட பகுதி அப்படிங்கிறது பொருள். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த சைலம் அப்படிங்கிற பேர்லேருந்து தான் சேலம் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு. தென் மேட்டூர் டேம். எஸ், கண்டிப்பாக நம்ம சேலம் பற்றி படித்தோம்னா மேட்டூர் டேம் நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு பிளேஸ் தான். It is also called as Stanley Reservoir was constructed across the river Kaveri in 1934. So 1934 வருஷம் காவிரி ஆற்றின் குறுக்க வந்து கட்டப்பட்டது தான் இந்த மேட்டூர் அணை. And Hokkainakkal is one of the waterfalls located in Dharmapuri district. எல்லாருக்குமே தெரியும் தர்மபுரி district அப்படின்னாவே it is famous for Hokkainakkal waterfalls இல்லையா? So that is located here. And boat riding on coracle made of bamboo is an attraction here. Hosur is an industrial city located in Krishnagiri district. So Hosurla பார்த்தீங்கன்னா என்னது, it is an industrial district. Where it is located? It is in Krishnagiri district. ஓகேங்களா? Hosur. So Hosur தாண்டாவே என்னது, அடுத்து நம்ம கர்நாடகா பெங்களூருக்கு போவோம் இல்லையா? Yes. Then next Coimbatore. During British India, the Coimbatore district comprised the modern districts of Coimbatore, Erode, Tirupur, the Nilgiris and a part of Dindigul. Dindigul ஒரு சில பகுதியும் Coimbatore, Nilgiris, அதுக்கப்புறம் திருப்பூர், ஈரோடு இந்த பாட்டு எல்லாமே இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பாட்டு எல்லாமே வந்து அப்போ இந்த ரீஜன் 2ல கோயம்புத்தூர்ங்கிற ஒரே பேரில் செயல்பட்டு வந்தது. ஓகேவா? ஸோ கோயம்புத்தூர் இஸ் கால்ட் அஸ் த மான்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா. ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து பருத்தி விளைவிக்கக்கூடிய அந்த கருப்பு மண் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்கும். அதனால் பருத்தி வந்து அங்கே அதிகமான விளைச்சல் இருக்கும். அதனால தான் வந்து என்னது பருத்திகளின் உலகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மான்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சரி. Animalai Wildlife Sanctuary is located in the Coimbatore district. It is now called as Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park. Yes, எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுவும் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஃபேமஸான பிளேஸ் தான் ஆனைமலை. இப்போ வந்து அதை இந்திரா காந்தி வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி அப்படிங்கிற பேரில் அழைக்கப்பட்டு வருது. சரிங்களா? Then it is now called as Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park. Erode district is famous for the production of handloom, powerloom and ready-made garments. Yes, of course, not only Erode, even திருப்பூர் இல்லைங்களா? திருப்பூர் வந்து என்னது, பனியன் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எஸ், டெக்ஸ்டைல் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஈரோடு, திருப்பூர் இங்கே எல்லாமே வந்து ரெடிமேட், அதாவது நேரடியாக வந்து விற்பனைக்கு வரக்கூடிய அந்த ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை காட்டன் கார்மெண்ட்ஸ் ஆர் பனியன் கார்மெண்ட்ஸ், வாட் எவர் இட் மே பி. ஸோ இது எல்லாமே இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆக்குபேஷனாக இருக்குது. சரிங்களா? தென் the Nilgiris. அடுத்தது next one, the Nilgiris. It was a popular place of special attraction for the Europeans because of its natural charm and pleasant climate. Doddabetta is the highest peak in the Nilgiris and it is the 4th highest peak in South India. எஸ், ஏன் வந்து யூரோப்பியன்ஸ்க்கு இது ரொம்ப அதாவது அவங்கள ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் இந்த நீல்கிரிஸ் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, பிகாஸ் அந்த கிளைமேட். சரிங்களா? நீல்கிரிஸ் போனவே எப்படி இருக்கும்? எஸ், உங்களுக்கு ஊட்டி பற்றி சொல்லவே வேணாம், தெரியும் இல்லையா? இட் இஸ் அ ஹில் ஸ்டேஷன் ஏரியானோ. ஸோ அங்கே வந்து அந்த உயரமான பகுதிகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி, மலைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிங்கிறதுனால இந்த யூரோப்பியன்ஸ் அந்த காலத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுடைய சம்மர் ரிசர்ட்டாக தொட்டபெட்டா, அதுக்கப்புறம் நீல்கிரிஸில் இன்னும் பல இடத்துல கோட்டைகள் கட்டி அதோட நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூட அவங்க அமைச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அங்கே வந்து தொட்டபெட்டா அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் பீக். எப்படி ஹிமாலயாஸில் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இஸ் ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமோ, அந்த மாதிரி நீல்கிரிஸில் இந்த தொட்டபெட்டா அப்படிங்கிற பீக் தான் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஒன். தென்
Next, turn to book page number 118. The queen of hill stations, Udagamandalam, better known as Ooty, is the most popular hill station in South India. Yes, now I don't know. It is in the Nilgiris only, and it is also known as the queen of the hill station. Seriya Malaigalin Ilavarasi அப்படினு இந்த ஊட்டியை சொல்றாங்க. And Ooty was the summer capital of the Madras presidency. நான் சொன்னேன்ல, yes, John Sullivan, the district collector of Coimbatore, is credited for developing the beautiful stations of Ooty. எஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஜான் சுலைவான் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ஊட்டி மலையில் இந்த மாதிரியான என்ன சொல்கிறது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், தென் அந்த ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அவங்களுடைய அந்த கோடை காலத்தை வந்து இந்த பிளேஸில் வந்து அவங்க தங்கிக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருந்துச்சு. சரிங்களா? ஸோ அதற்கான அந்த டெவலப்மெண்ட், அதனுடைய வளர்ச்சி பணிக்காக இவர் வந்து நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, that's all about the region. So in the region 2, what are the places we learned? We read about Salem, Coimbatore and the Nilgiris. Then third region, what are the places that comes under third region? See, first one, Tiruchirappalli. And second one, Tanjavur. Yes, these two places comes under region 3. Okay. So what about Tiruchirappalli is given. The modern districts of Tiruchirappalli, Karur, Pudukkottai, Perambalur and Ariyalur formed the Trichinopoly district. So அந்த காலத்துல Trichinopolyன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ அங்கே வந்து எது திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், தென் புதுக்கோட்டை, பெரம்பலூர், அரியலூர் இந்த மாவட்டம், இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த மாவட்டமெல்லாம் வந்து ரீஜன் 3ல ட்ரிகினோபோலி அப்படிங்கிற அந்த நேமில் தான் செயல்பட்டு வந்தது. Then Tiruchirappalli rock fort is a temple built on ancient rock. It is constructed on a rock that is 83 meters tall. There are 2 Hindu temples inside the fort. எஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, திருச்சி மலைக்கோட்டை அப்படின்னா தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அது வந்து 83 அடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸில் கட்டப்பட்ட ஒரு மலைக்கோட்டை. இது வந்து இங்கே வந்து என்னது, there are 2 Hindu temples. அங்கே வந்து 2 இந்து கோயில்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அந்த கோட்டைக்குள்ளே. சரி, நெக்ஸ்ட்டு ரஞ்சன்குடி ஃபோர்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் பெரம்பலூர். திஸ் ஃபோர்ட் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை நவாப் ஆஃப் த கர்நாடக். ஸோ பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ரஞ்சன்குடி அப்படிங்கிற ஒரு கோட்டை இருக்குது. இது வந்து கர்நாடக நவாப்களால் கட்டப்பட்ட கோட்டை. தென் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இருக்குது. அண்ட் இட் வாஸ் யுனெஸ்கோ டிக்ளேர்ட் திஸ் டெம்பிள் ஹாஸ் one of the world famous heritage monument. Ariyalur district is also known for its rich prehistoric fossils. Yes, அதாவது படிமங்கள். சரிங்களா? பண்டைய கால அந்த படிமங்கள் அதிகமாக படிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் சொல்கிறாங்க. அண்ட் இங்கே கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இது வந்து யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பாரம்பரிய சின்னம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் அபவுட் தஞ்சாவூர். The modern districts of Tanjavur, Nagapattinam and Tiruvarur formed the Tanjore district. So Tanjavur is popularly known as the Delta area and the rice bowl of Tamil Nadu. எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னது தஞ்சை அப்படிங்கிறது நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஏன் அப்படின்னா அங்கே காவிரி ஆறு அந்த அதிகம் அந்த பக்கமாக பாயறதுனாலையும், அதனால் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலமானது டெல்டா ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆற்று தண்ணி போகக்கூடிய அந்த நிலமானது எப்படி இருக்கும், நல்லா வளமுடைய மண்ணெல்லாம் இருக்க. ஏன்னா நிறைய பகுதிகளில் இருந்து அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய அந்த மண் எல்லாமே வந்து தேங்கக்கூடிய ஒரு தாழ்வான பகுதியில் தான் இந்த தஞ்சை அமைஞ்சிருக்கனால இட் இஸ் அ டெல்டா ஏரியா. சரிங்களா? அண்ட் தென் என்ன வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மனோரா ஃபோர்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தஞ்சூர். ஸோ இந்த மனோரா கோட்டை அப்படிங்கிறதும் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. இட் இஸ் நோன் ஃபார் த 8-storied miniature fortress built by ராஜா. இது வந்து யாரால, ராஜா சரபோஜினால் கட்டப்பட்ட கோட்டை. நெக்ஸ்ட் கல்லணை இஸ் அன் ஏன்ஷியன்ட் டேம் பில்ட் அக்ராஸ் த ரிவர் காவேரி இன் சவுத் இந்தியா. எஸ், கல்லணைனால உலகத்திலேயே வந்து தமிழர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை இருக்கு இல்லையா, கல்லணை அப்படிங்கிற அந்த டேம்னால. ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி ஹிஸ்ட்ரிஸ் அபவுட் கல்லணை தட் வி வில் லேர்ன் அபவுட் லேட்டர். ஸோ அது வந்து இந்த காவிரி ஆற்றின் குறுக்க தென் இந்தியாவில் இருக்குது. ஓகே, and this dam was constructed in 2nd century AD by the Chola king Karigala. இந்த டேம் யாரால் கட்டப்பட்டது நமக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும் இல்லையா? யார்? கரிகால சோழன். அவர் வந்து 2ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த டேம் வந்து கட்டப்பட்டது. ஓகே, it was built in the 2nd century. And
the famous temple, Prakadishwara temple, Tanjai Periya Kovil. நிறைய பேர் visit பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? Yes, that temple also is in this place and it is known as Tanjai Periya Kovil. Okay, and who built that? உங்க bookல கொடுக்கல. It was built by Rajaraja Cholan. Okay. Next, last one, region 4. So in the third region, we read about Tiruchirappalli and Tanjavur, isn't it? So in the region 4, what are the places concerned?